सब तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज जदों असीं चंडीगढ़ों तुरे हैं, साडे राह च थाना सरहद पैंदा दिल्ली रोड ते, उत्थे बड़ा इकट्ठ होया होया सी ते सानूं लग्या कि पिंडां च अक्सर रौले रप्पे चलते रहते हैं, हो सकता कोई माड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा किसी का होया हो, पर बड़े दुखदाई दिल नाल तुहानूं ये दसना पै रहा कि हुण जदों आह पिछला शहर थोड़ा टप्पे एक फोन आया साडे सज्जण दा जिहड़ा उत्थे नेड़े तेड़े दे पिंडां दा, उदों तो ही दिल बड़ा एक उदास है, एक बड़े वक्रे तरीके की विचारधारा अंदर चल रही है। शायद मैं जिहड़े शब्द बोलदा स्टेज ते ये रिकॉर्ड भी हो जाण, ये गांह भी पहुंच जाण ते पहुंचे हुए भी है, परचे भी पै जाण, हो सकदा आवाज जिहड़ा सिर चकदा उहनूं दब भी दित्ता जांदा है। सरहंद दे नेड़े एक पिंड है, शायद थोड़े तक न्यूज़ हले तक मैनूं लगदा कोई पहुंची है, नहीं पहुंची, नहीं पहुंची, ये दुख है, त्रासदी है। ये साडे दसां पातशाहियां दी जगदी जोत पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा नरादर कीता, उत्थे दो जने उत्थे बह के भर के पाड़े सरूप ही पाड़ता सारा। तो मैनूं लगदा अज पंजाब नूं दुबारे लोड़ पै गई पग्गां दी। हुण वक्त आ गया, क्योंकि पग है जिहड़ी वो थोड़ी अणख का प्रतीक है। जदों थोड़े सिर ते पग बनी हुई है, थोनों जिम्मेवारियां का एहसास कराउंदी है। तो जदों थोड़े सिर ते पग बनी होगी तो थोनों जिम्मेवारी का एहसास होगा। ये बिल आए ने, हुकूमतां ने जारू कीते ने दिल्ली तो बैठ के, सानू उस दिल्ली नाल बड़े शिकवे रहे ने शुरू तो, ते वो साडी कर्जदार रही है, ओदी एडी औकात नहीं वो साडे मूहरे अख चक सके। लैके गौरी तो लैके मुगलों तो बड़ियां हुकूमतां आईयां ते पंजाबियां ने पुठियां कर करके मोड़ियां। जदों उस दिल्ली दीयां धीआं भैणां नूं चक के लै जांदे सी, मुगल तो उत्थे तरले कढ़दे आउंदे सी साडे गुरुआं कोले। इतिहास के बारे तुहानूं दस्सिआ ਸਿੰਘਾਂ ने सारिਆਂ ने, चलो तुसीं भी पढ़दे हो, पढ़िया करो। तो वो लेलड़ियां कढ़दे सी जी बचाओ कुछ करो, साडे गुरुआं ने शहीदियां दित्तियां, कुर्बानियां दित्तियां, तां वो दिल्ली वसदी आ। असीं मुगलां नाल लड़े, गौरी नाल लड़े, औरंगजेब नाल लड़े, अंग्रेजां नाल लड़े, पर जिहदे पिछे लड़े अज अफसोस है उहने साडी पिठ च चोरा मारी। ये बिल ने जिहड़े थोड़े खेतीबाड़ी सैक्टर ते नहीं आए है, ये थोड़ी नस्ल नूं मलिया मेट करन दा एक फरमान जारी कीता उन्होंने। तां करके मैं कहना एक कथा नूं किते उत्थे तक सीमित ना रख लिओ भी गौणे वाले दो आए ते सेल्फियां लईआं, इधरों उधरों आए कीता वो कीता ते मुड़ के घर नूं इत्थे चार बजुर्ग ही बैठे रह गए। साडी तां ड्यूटी ला दिओ, मैं तां वार-वार कहना हुन्ना, मैनूं सवाल कर दिंदे ने, फिर आपां भी बह जाइए कि असीं तां तैयार आ बहण नूं, फिर तुसीं आपदा फर्ज निभाओ ना। पिंडां च जाओ, 25-30 पिंड होणगे नेड़े तेड़े, की हर एक बंदे दा निजी फर्ज नहीं बनदा कि इत्थे बिना बुलाए तो आवे? क्यों वार-वार सानूं कहना पैंदा आओ आओ? जिहड़े तुसीं आए हो बड़े सत्कारयोग हो, पर अज मैं तुहानूं अलांभा नहीं मैं दिंदा, मैं तुहानूं हक नाल इह गल कहना, तुसीं मेरे हो, मेरे अपने हो। मैं हक नाल तुहानूं इह गल कहना कि तुसीं जाके जिन्हां नूं नहीं पता हाले तक दसो भी ये लड़ाई किहड़ी है। इहनूं खेतीबाड़ी वाले गल ना समझी जाओ, कल ये हथ पै गया थोड़ी पग नूं। पर पंजाबी मरदी मर जाणगे, ये कौम कदे हार के घरे नहीं बैठूगी। ये साडे गुरुआं दे बचन ने, ते ना ये कौम मिटूगी। एक दिन इहने पूरी दुनिया ते राज करना है, राज करेगा खालसा, की रहेगी।
ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਘਰੇ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ 1500 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਆਉਣ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਆਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਬੜੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਏਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਂਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, 4 MP ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 550 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 5 ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਜਾਂ 7 ਬਸ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਿਫਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ 25-30-40 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਧਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਆ, 4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਏਕੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਠੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਟਣਕਾਏ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਸੋ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੜਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐ ਠੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਚੌਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟਣਕਾ ਕੇ ਭੇਜਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੋੜ ਇੱਥੇ 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਢੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਗਨਮੈਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਗਨਮੈਨ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਵੜਦੇ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ 'ਚ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਲੜ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿੜੀ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੁਟਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਿੱਖਾ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਪੰਜ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 31 ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਧਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਪਛਾਣਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਉਹ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਝਾਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 20-20 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 25-30 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਿਆ ਦੱਸਿਓ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੱਥ ਘੱਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ ਤੱਕ ਆਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਐ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡਿਓ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨਚਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੱਚਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ, 10-10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ, 20-20 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ 20 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ 20 ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵੜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਛੱਡੋ। ਖਾਓਗੇ ਕੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਲ 5 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਟਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਗਾਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, 2 ਐ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਧਰਨੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, 600-500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰਕਬਾ, ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਡੇਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣੇ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੱਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਐਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ 5000 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਜ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਣ, ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਜੇ। ਬੜਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਚੱਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਿਠਾਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਰੌਲੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ 2 ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ SDM ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਊਗਾ।
मैं किसी दिन मेरी किसी नाल गल हो गई, मैं इहनूं पुछिया, मैं कहा बाकी तो सारा कुछ चलो माड़ा है, पर जिहड़ा तुसीं इह कीता भी तुसीं कोर्ट ही नहीं रखिया, विच हाई कोर्ट नहीं रखिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं रखिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 70% ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ? ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਇਓ, 82-83 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਹਾਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਟੱਪਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਸੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਦਾ 2000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੀਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੀਕ ਤੇ ਆ। ਜਵਾਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਾ ਬੜੇ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਕੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਵਕਤ ਇਹ ਇੱਕੇ ਦਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100 ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਓਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਇਲਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਰੇਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ।
ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।